Hi students, welcome to Pattakal English Academy and Banshankar English Academy. PUC Second Year English 7th Unit The Gardener by P. Lankesh. ಈ ಯೂನಿಟ್ದಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು 2026 ರಿವೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ PU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿವು. ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಂಬರ್ 1, what were the old man's eyes suffused with in the story The Gardener? Answer: the old man's eyes were suffused with strange memories and native intelligence. Number 2, mention any 2 physical features of the old man standing in the coconut grove. Answer: tall figure, hair gone grey, long beak-like nose, and strong muscular arms. Number 3, mention any 2 changes that took place in the owner's lifestyle after the arrival of the old man in the gardener. Answer: he became lethargic and shied away from hard work. His life became crowded with colorful events. Number 4, mention any 2 thoughts of the owner's wife on the effect of the old man's arrival in her husband's life. Answer: she found it hard to decide whether the old man's arrival was for the better or for the worse. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಥಾಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. She became apprehensive about his adultery and umpteen vices. Now question number 5, mention the 2 skills of the old man that improved the income of the garden. He was well versed in agriculture. He could understand the problems of workers. 6, how much land did Tammanna and Basavaya own when the entire land of the village belonged to either of them? Answer: Tammanna owned 1000 acres, Basavaya owned 800 acres. 7th, mention any 2 of the ways suggested by Tammanna's supporters to get back his land from Basavaya. There was the court of law, they said. Taking the recourse to the police. 2 ಅಂದಾರ ಅವರು, ನಾನು 3 ಇದಾವಲ್ಲ 3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು 2 ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ನು ಬರಿಬಹುದ್ರಿ. There were many number of persons ready to attack Basavaya. 8th question, what were the 2 things done by Tammanna to annihilate Basavaya completely that made the competition move from visible to invisible?
Answer. Tamanna composed all his experiences in the form of ballads, and he sang the ballads. Composing ಒಂದು, singing ಇನ್ನೊಂದು, ಎರಡು ಆಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಲ್ರಿ. Ninth question. What did the songs of Tamanna say about Basavaya? He mentioned, he andre Tamanna mentioned Basavaya's meanness, and he mentioned Basavaya's cruelty in his songs. 10th question. What did the critics do with Tamanna's songs in The Gardener? They started analyzing and translating his songs, and they earned their share of fame. 11th. How did the critics earn their share of fame using Tamanna's songs in The Gardener? A. They started analyzing and translating his songs. Thus, they earned their share of fame. ಇದರೊಳಗನ ಎರಡು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 12th. Though Basavaya filled his house with material wealth, how did his house look and why? Answer. His house looked dull and empty. Second, because Tamanna's how ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, why ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು. Because Tamanna's books were not there. 13th question. Mention any two things that Basavaya did after Tamanna became popular as the best poet of his times. Answer. He started filling his life with all kinds of material wealth, and he appointed a number of persons just to praise him. 14. Mention any two reasons that made Tamanna to think of killing himself in The Gardener. Answer. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹಿಂಗತೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇಫ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಬಸವಯ್ಯ ವುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟಿಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಹಿಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡೂರು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದು ಸತ್ತರೆ, ಇದು ಸತ್ತರೆ. If there was no relation between the song and his flesh and blood, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರದ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗತೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರೇನು ಸತ್ತರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅವ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ, ನಾನು ಸತ್ತದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಲೆಯೊಳಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರಿ. ಭಾಳ ಚಂದದ ಇದು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಇಫ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಕೋತಾನ, ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ನಾ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಯ್ಯ ನನಗೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ನಾ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸು ನನ್ನ ದೇಹಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಈಜ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸತ್ತ ಬಿಟ್ಟರೇ ಅಂದಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ನಾನು ಸತ್ತ ಬಿಟ್ಟರೇ, ಮುಂದೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಬಸವಯ್ಯ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಡೈ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಸತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಅವನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೊಂಟವ್ರಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೂಸ್ ಎನ್ಮಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ in the story The Gardener. The enmity discussed is between Russia and America. ಬರ್ತದಲ್ರಿ,
ರಷ್ಯಾ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಕ್ ಮೈ ವಾರ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಅಮೇರಿಕಾಗ ಬೋರ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೋಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲಿದು. ಆದರೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾರಂದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೋದ್ರಿ, ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಬಸವಯ್ಯ? ಏನಾಗ್ತತ್ತ ತಮ್ಮಣ್ಣ? ಈ ಫರ್ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಥಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆದವರೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಬಸವ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಆದ. ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ದ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಯಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದನ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆದ. ದಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ ಅವೆಂಜಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವು ಎಷ್ಟು ಬಸವನ ಮ್ಯಾಗ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಅರೆ ತಾ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದ್ನಲ್ರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿ. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಈ ಲೆಸನ್ದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಬೇರೆದವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕಳಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನಿಂಗು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನಮ್ದಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. 17th, ಹೂ ಪೇಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ಗೆ, ಅವರು ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಳುಗಳು ಹೊಂಟು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹೀ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್. ಲೋಕ್ಯ ಪೇಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಲೋಕ್ಯ. ಆರಾಮ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಹೀಸ್ ಯಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ವಿತ್ ಫೀವರ್. 18th, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಇನ್ಕಮ್? ಹೌದು, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಏನು? ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಪೆಟ್ಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಡುಗುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತುಡುಗುಗಳು. 19th, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆದವ್ರಿ? ಚಲೋ ಆಗೋದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತೂ ಅವ್ರ ಗಂಡ ನಾಶ ಆದ, ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಆದ, ಅಂಟಿನ ವೈಸಸ್ಗಳಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋತಾಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ವೆದರ್ ಹೀಸ್ ಅರೈವಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ, ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ ಗಂಡ. 20th, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್? ಅವನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೀ. ಈಗ ಚಲೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದವರು ಚಲೋ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಚಲೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಲ್ರಕ್ಕ, ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದವ್ರು? ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂಥವ್ರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವರು. ಆದರೆ ಇವ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಹಿ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ದುಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇವೆರಡುಗಳು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದವ್ರಿ. ಓನರ್ಗೆ ಅವು ಚಲೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಬನಶಂಕರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎರಡೂಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ. ಎರಡೂ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅನಂತರ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅನಂತರ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅನಂತರ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಎರಡು ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.